I Krishna Ghosh from Bangalore. Hostler Weekly News. Today is 20th June, Friday 2025. Significance of the day. June 20th, primarily known for the World Refugee Day, an international day designated by the United Nations to honor refugees worldwide and raise awareness about their struggle. It is a day to build the empathy, understanding, and support for those who forcibly fled their homes due to conflict or persecution. Another significance of 20th June is it marks the beginning of the summer solstice in the northern hemisphere. And in India, it's the day the sun rays are most directly overhead in the north part of the country, leading to the longest day of the year. Another some important news of this week. Students need success boost Sharbodaya brand image. Sharbodaya are residential school and some girls were staying in the Marihan. In addition to regular school, they also attend coaching specifically for NEET, which was completely free, said Social Welfare Minister Oshim Orun. The success was brought a dramatic boost to Sharbada's brand. NEET coaching began as a pilot in 2024 at Marihan. Support comes from Tata AIG and ex Navodaya Foundation, a network of Navodaya alumni. He said approached families about Marihan and nearby Sharbodayas. Selected girls transferred to Marihan Sharbodaya school with the parental concern. 39 girls admitted to coaching for NEET and G. 25 took NEET, 12 cleared. Social Welfare Director Kumar Prashant called Marihan a center of excellence. He said the model would now be scaled to other Sharbodaya Vidyalaya across UP, which currently has around 100 such kind of school. Mysuru may be made Yoga district. From Bangalore, the health department is working on proposal to make Mysuru a yoga district. In 2024, a visit by Ayush Ministry official revealed that Mysuru was the closest to having the mandate 50% household practicing yoga to be named Yoga District. Ministry of Health and Family Welfare Dinesh Gundurao confirmed Tuesday that the district has a significant number of people practicing yoga every day. From Lucknow, man and his son crack police examination, joined as constable together in UP. From Meerut, among the 60,000 odd candidates appointed this week in Uttar Pradesh, largest ever police recruitment drive. A 41 years old retired army Havildar and his son, 21 years old, from a village in Hapur, received their constable appointment letter together from the Union Home Minister Amit Shah and CM Yogi Adityanath in Lucknow. Their selection confirmed over 2 years of practicing togetherly, marked as a rare father son achievement in the state ongoing effort to strengthen this police force. A woman and newborn die at Chhattisgarh Health Center. No doctor present, say Kim. A tribal woman and her newborn died shortly after normal delivery.
at a health center in Chhattisgarh, Korba district Sunday. There were former tribal classified particularly vulnerable and family was expecting their first child after 11 years. The family has accused the hospital management negligence, alleging the doctor was absent on the time of incident. Had the mother and child got timely treatment and proper referral, both life could be saved. According to the grieving husband, the only person available there was a woman staff member, believed as a nurse, who performed the delivery. He said the baby and mother apparently was well, but suddenly they died and they put a file about the hospital management. Gen G. That means those people who born in 1997 to 2012. They prefer to type in lowercase. About this matter, a psychiatrist and behavior expert says typing style speaks volume of Gen G. Lowercase reflect a relaxation, authentic, and informal vibe. It is soft on the mind. It also reflects the authenticity, individuality, and uniformity. In contrast, she says uppercase signal intensity, serious, or authority. Gen Z uses it to yell online, express humor, and exaggerated emotion too. Now, I am rounding off the weekly news about the weather forecast of Bengaluru. The highest temperature 28 degrees centigrade and lowest 21 degrees centigrade. Cloudy sky, humidity 61%. Stay healthy and safe and keep listening. Updated yourself from the Hostla Weekly News. Thank you for listening. কারেক্ট করে নেবো গো, একটু কমিয়ে দিতে হবে। ওই মীরা ঘোষ ম্যাডাম আছে। হুম, ঠিক আছে। তো আপনি হচ্ছে একটু আনমিউট করে দিন ম্যাডাম। উনি তো আগের দিন জয়েন করেছিলেন। আগের দিন করেছিলেন? কিন্তু খবর পড়েননি। আজকে কি খবর পড়বেন? রেডি হয়েছেন? মীরা ম্যাডাম। মীরা ম্যাডাম শুনতে পাচ্ছেন? আনমিউট করুন। একটু আগে আনমিউটই ছিল। চলুন, ঠিক আছে, পরের জন্য ভিডিওর পাশেরটা আনমিউট করুন কাজ করে। ঠিক আছে, অন্য কাউকে ডাকুন। ঠিক আছে, পরের জনকে ডাকছি, আপনি থাকুন, আমরা পরে আপনাকে ডাকবো। প্রদীপ ভাই, পড়বি খবর? হ্যাঁ, একটু দেখছি। ঠিক আছে। নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। আজ শুক্রবার 20 জুন 2025। আমি শ্যামলী বসু কলকাতা থেকে কিছু বাছাই করা খবর নিয়ে এসেছি সাপ্তাহিক খসড়া বার্তায়। বিশেষ বিশেষ খবর। আবার পিছলো, প্রবেশ বিনামূল্যেই, পরিষেবা বন্ধে, প্রতি মা পোশাক তৈরি করে নামমাত্র দামে বিক্রি,
আসছি বিস্তারিত খবরে। প্রবেশ বিনামূল্যেই। শান্তিনিকেতন কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে প্রবেশ মূল্য ছাড়াই রবীন্দ্র ভবন ঘুরে দেখার সুযোগ মিলবে, এমনই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে বিশ্বভারতী। রবীন্দ্র ভবন ঘুরে দেখতে সাধারণত বিদেশি নাগরিকদের জন্য টিকিটের মূল্য ১,০০০ টাকা, সার্ক দেশগুলির নাগরিকদের জন্য ৫০০ টাকা, ভারতীয় ছাত্রদের জন্য ১০০ টাকা। ছাত্রদের ক্ষেত্রে ১০ টাকা। বিশ্বভারতী কর্মী ও ছাত্রছাত্রীরা পরিচয়পত্র প্রদর্শনে রবীন্দ্র ভবন ও উত্তরায়ণ ঘুরতে পারবেন। রবীন্দ্র ভবন আর্কাইভস ও লাইব্রেরি ব্যবহারকারীরাও রবীন্দ্র ভবন প্রদত্ত পরিচয়পত্র প্রদর্শনে প্রবেশের সুযোগ পাবেন। আবার পিছলো, কখনো আভা বিরূপ, কখনো রকেট গড়বড়, কখনো আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে মেরামতি। ২২শে জুনের আগে মহাকাশে যাওয়া হচ্ছে না শুভ্রাংশু শুক্লর। অভিযানের অন্যতম আয়োজক সংস্থা অ্যাক্সিয়াম স্পেস জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রের একটি মডিউলে সম্প্রতি মেরামতির কাজ হয়েছে। শুভ্রাংশুদের অ্যাক্সিয়াম ৪ অভিযানের আগে নাসা খতিয়ে দেখবে ওই মডিউলে মেরামতির পরে মহাকাশ কেন্দ্রের সব কাজ ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা। তাই ২২শে জুনের আগে শুভ্রাংশুদের মহাকাশে পাঠানোর পরিকল্পনা নেই। পরিষেবা বন্ধে। আগামী ১ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে অমরনাথ যাত্রা। গত এপ্রিলে পহেলগাম পর্যটকের ওপরে জঙ্গি হামলার প্রেক্ষিতে এবারের অমরনাথ যাত্রায় হেলিকপ্টার পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। এই পদক্ষেপের পরেই জনমানুষের তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। জম্মু কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ এই পদক্ষেপকে অযৌক্তিক বলে অভিহিত করেছেন। তার দাবি, এর ফলে দেশের সামনে জম্মু ও কাশ্মীরের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। ওমর বলেন, সরকারের প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা এবং পরিষেবা দেওয়া। প্রতি মা। ছেলের চোখে কর্কট রোগের চিকিৎসা করাতে হাসপাতালে ঘুরছেন মা করবী দে। কেমোথেরাপি অস্ত্রোপচারের পথ পেরিয়ে কিছুটা সুস্থ ছেলেকে রেখে আজও অন্য কর্কট রোগাক্রান্ত শিশুদের জন্য দৌড়ে বেড়ান তিনি। আবার প্রত্যাখ্যাত যুবকের ছোড়া অ্যাসিড পোড়াতে পারেনি সঞ্চয়িতা যাদবের জীবনকে, বরং আইনি পথে লড়ে অভিযুক্তকে জেলে পুরেছেন, সরকারি ক্ষতিপূরণ আদায় করেছেন। এরপরে বিয়ে, সন্তান, বছর চারেকের মেয়েকে নিয়ে এখন আকাশে ওড়ার স্বপ্ন দেখেন মা সঞ্চয়িতা। চরম প্রতিকূলতা সত্ত্বেও লড়াকু সেই দুই মা উপস্থিত ছিলেন পরিচালক অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরীর ডিয়ার মা ছবির পোস্টার প্রকাশ অনুষ্ঠানে। পোশাক তৈরি করে নামমাত্র দামে বিক্রি। সরু গলি, তার মধ্যে এক চিলতে দোকান। সেই দোকানই মন কেড়েছে বিরাটির বাসিন্দাদের। দোকানের ওপরে লেখা, কাউকে বিনামূল্যে জামা কাপড় দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই, তাই খুব অল্প দামে জামা কাপড় বিক্রি করা আমার নেশা। দোকানের পোশাকই নাম গরিবের বাজার। এই দোকানের আকর্ষণের অন্যতম কারণ, সেখানে ৩ টাকা থেকে ৩০ টাকার মধ্যে ছোটদের রকমারি পোশাক মেলে। ছোটদের পোশাকের সম্ভারই দোকানে বেশি, তবে বড়দেরও কিছু কিছু পোশাক নামমাত্র মূল্যে বিক্রি হয় সেখানে। আকর্ষণের অপর কারণ, ভাড়ায় চলা ওই দোকানের পিছনে রয়েছে এক সিভিক ভলেন্টিয়ার দম্পতি। চারিদিকে যখন সিভিক ভলেন্টিয়ারদের একাংশের বিরুদ্ধে নানা অপরাধের অভিযোগ ওঠে, সেই সময় ওই দম্পতি কাজের মধ্যে আশার আলো দেখছেন সকালে। বিরাটির পশ্চিম নবনগর তেঁতুলতলায় BRA সরণিতে রয়েছে নিমতা থানা এলাকার কর্মরত সিভিক ভলেন্টিয়ার অমিত সরকার এবং বারাসতে কর্মরত তার স্ত্রী মধুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওই দোকান। তারা জানান, সিভিক ভলেন্টিয়ারের কাজ থেকে যেটুকু বেতন পান তারা তাই দিয়ে তাদের সংসার চলে। মা এবং বোনের দায়িত্ব তাদেরই। অমিত বলেন, অনেক আর্থিক প্রতিবন্ধকতার মধ্যে তিনি বড় হয়েছেন, সে কথা তিনি ভোলেননি। ব্যবসা নয়, লাভের চিন্তা নয়, কেবল অন্যের কষ্ট কিছুটা হলেও লাঘব করার জন্য এই প্রয়াস। নিমতার এই দম্পতির পাশে দাঁড়িয়েছে পুলিশও। অমিত, মধুমিতা সমাজের কাছে উদাহরণ হয়ে থাকুক, এইটাই সবার আশা। আসছি খেলার খবরে। শীর্ষে অস্ট্রেলিয়া, 4-এ ভারত। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে হারের পরেও ICC র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে অস্ট্রেলিয়া, 4-এ ভারত। গত 2 বছরে 27টি টেস্ট খেলে শুভমন গিলদের পয়েন্ট 2837। 4টি দল 100-রও বেশি রেটিং পয়েন্টে রয়েছে। টেস্ট বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের ফলে দক্ষিণ আফ্রিকা উঠে এসেছে 2য় স্থানে। 22 ম্যাচে তাদের পয়েন্ট 2501।
আর তারপরেই রয়েছে ইনল্যান্ড। নমস্কার, আজকের খবর এখানেই শেষ করলাম। দারুণ হয়েছে, দারুণ। খুব ভালো হয়েছে। খুব সুন্দর। এবারে রেডিওতে করবে, হসলা রেডিও। শিপ্রা ম্যাডাম আপনি পড়ুন, অনেকদিন পড়েননি। থ্যাংক ইউ সবাইকে। শিপ্রা ম্যাডাম আছে রেডি, পড়বেন? আনমিউট করো। হ্যাঁ আছি। পড়ুন। নমস্কার, আজ শুক্রবার 20শে জুন 2025 হসলা বার্তা থেকে সাপ্তাহিক খবর পড়ছি আমি শিপ্রা দাশগুপ্ত। আজকের বিশেষ বিশেষ খবরগুলি হলো ইসরায়েল ইরান যুদ্ধ, বিমান দুর্ঘটনা, 100 দিনের কাজ, ওবিসি সংক্রান্ত খবর, মালতীর পাঠশালা আর ইলিশের খবর, আর চাষবাস আবহাওয়া। ইসরায়েলের স্টকহোমস এক্সচেঞ্জ গুড়িয়ে দিল ইরান। পাল্টা ইরানের বেশ কয়েকটি পরমাণু কাঠামো হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। ইসরায়েলের নেতা নেহায়ু সরকারের কাতর অনুরোধ ট্রাম্পকে যাতে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। ট্রাম্প গতকাল ইরানকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করার দাবি করেন। ইরান কোনো অবস্থাতেই আত্মসমর্পণ করবে না। ইরানিরা হুমকিকে ভয় পায় না, জবাব দিলেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনি। আসছি অন্য খবর, বিমান দুর্ঘটনা। আহমেদাবাদে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার পর কেশ কাটতে না কাটতে রবিবার ভোর 5:20 কেদারনাথ থেকে ফেরার পথে হেলিকপ্টার ভেঙে নিহত 7। ফের সোমবার এয়ার ইন্ডিয়ান বোয়িং কোম্পানির বিমানে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা যায়। সোমবার হংকং থেকে দিল্লিগামী একটি বিমান ওড়ার 1 ঘন্টার মধ্যে ফের বিমানবন্দরে ফিরে যায়। সব যাত্রীদের বিমান থেকে নামিয়ে বিমানটির পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। বিমানটি প্রায় 3 ঘন্টা দেরিতে রওনা হয়। এদিন ফের যান্ত্রিক গোলযোগে আরো একটি বিমানে সৌদি আরবের জেড্ডা থেকে লখনৌগামী একটি বিমানের চাকায় আগুন লেগে যায়। বড় ধরনের বিপদ থেকে বাঁচলেন 242 জন হজযাত্রী। বিমানটি নামার সময় চাকা থেকে ধোঁয়া দেখতে পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে সতর্কতার জন্য বিপদ ঘন্টা বাজিয়ে দেয় বিমান কর্মীরা। সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধারকারী দল যায় ঘটনাস্থলে। দ্রুততার সঙ্গে আগুন নেভানোর কাজ চলে এবং সকল হজযাত্রীদের নিরাপদে বিমান থেকে নামিয়ে আনা হয়। বৃহস্পতিবার এয়ার ইন্ডিগো বিমানের যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা যায়। বোম্বে থেকে গোয়াগামী বিমান 10:40 ছাড়ার কথা ছিল, সেটি বিলম্বে ছাড়ে। উল্লেখ্য, এয়ারপোর্টের 20 কিমির মধ্যে বহুতল করতে হলে এয়ারপোর্ট অথরিটির কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে, আগে যেটা ছিল 10 কিলোমিটারের মধ্যে। আবার 100 দিনের কাজ চালু। 1 আগস্ট থেকে বাংলার রেগার কাজ চালু করতে কেন্দ্রকে নির্দেশ হাইকোর্টের। ঘটে যাওয়া দুর্নীতির জন্য দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে 100 দিনের কাজের আইন তৈরি হয়েছিল তার সুবিধা থেকে মানুষকে বঞ্চিত রাখা যায় না। বুধবার কেন্দ্র ও রাজ্য 2 সরকারকে জনগণের প্রতি এই দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে জানালেন 1 আগস্ট থেকেই রাজ্যে ফের রেগার কাজ চালু করার নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায়। 100 দিনের কাজের প্রকল্পের জন্য 2021 সালের ডিসেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গকে শেষবারের মতো 7.5 কোটি টাকা দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। এরপর 3.5 বছর ধরে আর কোনো বরাদ্দ করেনি। 100 দিনের কাজের প্রকল্পের টাকা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগে সার্বিক তদন্তের মাধ্যমে টাকা উদ্ধারের বা দোষীদের শাস্তি দিতে কেন্দ্র বা রাজ্য কেউ পদক্ষেপ নেয়নি। দোষীদের
বরং প্রকল্পের রূপায়ণ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। এমনিতেই কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই, তার মধ্যে এই প্রকল্পের কাজ না পেয়ে দলে দলে মানুষ ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের হতে বাধ্য হচ্ছে। রাজ্যের নতুন ওবিসি বিজ্ঞপ্তির উপরও স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। রাজ্য সরকারের আবেদন মানলেন না দুই বিচারপতি। আগামী 30শে জুলাই পর্যন্ত অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ বহাল থাকবে। আসছি একটা ইলিশ প্রেমীদের জন্য খবর। আবহাওয়া অনুকূল মরশুমের শুরুতে গভীর সমুদ্রে মৎস্যজীবীদের জালে ধরা পড়েছে ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ। গভীর সমুদ্রে মাছ ধরায় 2 মাসের সরকারি নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ায় রবিবার ভোরে মৎস্যজীবীদের ট্রলার নিয়ে মাছ ধরতে রওনা দিয়েছিলেন। ইলিশ ধরার মরশুমের প্রথম দিনেই জালে প্রচুর ইলিশ ওঠায় মৎস্যজীবীদের মুখে হাসি ফুটেছে। তারা বলছেন, আবহাওয়া অনুকূল থাকলে বাজার ছেয়ে যাবে বঙ্গোপসাগরের ইলিশে, দামও থাকবে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে। প্রতিদিন 40 থেকে 50টা ট্রলার মাছ ধরে ঘাটে ফিরবে। দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার কাকদ্বীপ, নামখানা, ফ্রেজারগঞ্জ, সাগর, পাথর প্রতিমা, এই রায়দিঘি সহ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ঘাটে মাছ ধরে ফিরবে ট্রলারগুলি। কিন্তু আবার নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে সমুদ্রে যাওয়া। চাষবাসের খবরে আসি। চীনাবাদামের ব্যাপক ফলনে বাঁকুড়া জেলা পথ দেখাচ্ছে। অন্যান্য বছর যেখানে বিঘা পিছু 3-4 কুইন্টাল চীনাবাদাম হয়, এবছর সেখানে 5 থেকে 7 কুইন্টাল চাষ হয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষ্যা, বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরাখণ্ড থেকে পাইকারি ব্যবসায়ীরা বিষ্ণুপুরের বাঁকাদহ, মরা সহ জয়পুর, সোনামুখীর বিভিন্ন পাইকারি বাজারে এসে বাদাম কিনছে। বিষ্ণুপুর ব্লকের বাঁকাদহ ও পার্শ্ববর্তী মরা সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় এখন বাদাম তোলার কাজ চলছে। বেশিরভাগ মহিলা এই কাজের সাথে যুক্ত। বাদাম চাষের জন্য অল্প গরম, মাঝে মাঝে বৃষ্টি হলো উপযুক্ত আবহাওয়া। এবছর গরমও পাশাপাশি বৃষ্টিও হয়েছে, বাদাম চাষ বেশ ভালো হয়েছে। এবারে বলি, আদিবাসী গ্রামে শিক্ষার আলো জ্বালাচ্ছে মালতীর পাঠশালা। জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হোক প্রাণ, সেই আলোয় 5 বছর ধরে জ্বালিয়ে আসছেন অযোধ্যা পাহাড়ের প্রত্যন্ত এক গ্রামের আদিবাসী গৃহবধূ মালতী মুর্মু। বিয়ের পর গ্রামে এসেছিলেন। দেখেছেন শিক্ষার হার খুব খারাপ। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে সেই বধূ নিজের উদ্যোগে গ্রামে খুলেছেন স্কুল। সম্পূর্ণ বিনা পয়সায় গ্রামের শিশুদের সেখানে লেখাপড়া শেখান। 100% সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করলেও গ্রামে যে প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে সেটি বাংলা মাধ্যমের। তাই তিনি শিশুদের শেখান মাতৃভাষার অলচিকি, পাশাপাশি বাংলা ইংরেজিও পড়ান। কোনো সরকারি সাহায্য ছাড়াই নিজের উদ্যোগে চলছে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ের জিলিন সেরেং গ্রামে মালতীর পাঠশালা। তার স্বামী ছাড়াও গ্রামবাসীরা মালতী মুর্মুর এই সাধু উদ্যোগে পাশে দাঁড়িয়েছেন। লাগাতার কয়েকদিন বৃষ্টির ফলে চাষবাসের জমি, রাস্তাঘাট এখন জলের তলায়। মাইথন পাঞ্চের জলাধার থেকে জল ছাড়া শুরু হয়েছে। এর প্রভাব দুর্গাপুরের ব্যারেজেও জল ছাড়ার পরিমাণ বেড়েছে। সুতরাং দুর্গাপুরের আশপাশ অঞ্চল জলমগ্ন। এদিকে পুরুলিয়াও 3 দিন বৃষ্টিতে কজের উপর দিয়ে যাচ্ছে জল। বান্দরাবান থেকে অযোধ্যা পাহাড়, বলরামপুর থেকে ঝালদা কজের উপর দিয়ে যাচ্ছে জল। বীরভূমের একাধিক কজে জলের তলায়। সিমলাপালের শিলাবতী নদীর সেতুতে জল উঠে গিয়েছে। মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গে বর্ষার আগমনের কথা ঘোষণা করেছিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আলিপুর জানিয়েছে, মৌসুমী অক্ষরেখা ও নিম্নচাপের যৌথ প্রবাহে সপ্তাহভর রাজ্য জুড়ে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি চলবে। বুধবার সেই মতো বৃষ্টি চলছে। বুধবার থেকে তাপমাত্রা অনেকটাই কমেছে। তাপমাত্রা সর্বনিম্ন 24.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস। নিম্নচাপ সরলেও কয়েকদিন কলকাতা সহ অন্যান্য জেলাতেও বৃষ্টি হবে। খবর এখনকার মতো শেষ হলো। নমস্কার, ধন্যবাদ। খুব ভালো হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে। প্রথমত খাই 8 মিনিট।
খবর বেশি হয়ে গেছে, খবর কম করতে হবে। টাইমটা একটু ঠিক করতে হবে। হ্যাঁ, না খবর অনেকগুলো খবর বলে ফেলেছি। তৃপ্তি ম্যাডাম রেডি? ইব্রাহিম ম্যাডাম একটু মিউট করে দিন। নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। খসলা বার্তায় সকলকে স্বাগত। আজ 5ই আষাঢ় 1432 বঙ্গাব্দ, 20শে জুন 2025 শুক্রবার। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে প্রতিষ্ঠিত খসলা বার্তায় মুর্শিদাবাদ থেকে আমি তৃপ্তি পাল এসেছি সাপ্তাহিক কিছু খবর নিয়ে। আসছি বিশেষ বিশেষ খবরে। বড় ধাক্কা রাজ্যের, ভাতা দেওয়া যাবে না, অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের। দিল্লির এইমসে ভর্তি অভিজিৎ। নয়া নিয়ম, বৃষ্টিতে হ্রাস, মিলি সেকেন্ডও মেলাবে এবার পরমাণু ঘড়ি। কৃতীদের সম্বর্ধনা, সাম্মানিক অস্কার। আসছি বিস্তারিত খবরে। চাকরিহারা গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি কর্মীদের ভাতা দেওয়া নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে ধাক্কা খেল রাজ্য সরকার। চাকরিহারা গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডির যে ভাতা নির্ধারিত হয়েছিল তার উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দিলেন আগামী 26শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কোনো ভাতা দেওয়া যাবে না। তমলুকের বিজেপি সাংসদ তথা প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থা গুরুতর। কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থাপনায় এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে বৃহস্পতিবার তাকে দিল্লি নিয়ে গিয়ে এইমসে ভর্তি করানো হয়েছে। পেটে ব্যথা নিয়ে গত শনিবার অভিজিৎ আলিপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। অগ্নাশয়ের প্রদাহ ও শ্বাসকষ্টজনিত কিছু সমস্যা ধরা পড়ে তার। এরপরে তার অবস্থা গুরুতর হয়ে ওঠায় শেষ পর্যন্ত মাল্টি অর্গান সাপোর্ট সিস্টেমের প্রয়োজন পড়েছে এবং সেই কারণে তাকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। প্রধানমন্ত্রী তার চিকিৎসারও খবর রাখছেন। গ্রামাঞ্চলে জন্ম মৃত্যুর শংসাপত্র দেওয়ার আগে এবার থেকে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের অনুমোদন নিতে হবে। সম্প্রতি এই নির্দেশিকা জারি করেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। জানা যাচ্ছে পদাধিকার বলে পঞ্চায়েত প্রধান ও পুরপ্রধানের মনোনীত ব্যক্তিরা সাব রেজিস্ট্রারের ভূমিকা পালন করেন। এবার থেকে সেই ব্যক্তিদের তথ্য বিস্তারিতভাবে স্বাস্থ্য অধিকর্তাকে পাঠাতে হবে। সূত্রের খবর, বিভিন্ন সময় এই জন্মের প্রশংসাপত্র দেওয়ার বিষয়ে পঞ্চায়েত স্তর থেকে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। তাই পুরো প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে ও দুর্নীতি আটকাতে নতুন স্বাস্থ্য অধিকর্তা এমন পদক্ষেপ করেছেন বলে একাংশের প্রশ্ন, আদৌ স্বচ্ছতা আনা যাবে তো? নিম্নচাপ ঝাড়খণ্ডের উপরে সরে গিয়েছে, তার জেরে আপাতত কমবে গাঙ্গেয় বৃষ্টি। বৃহস্পতিবার আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর এই পূর্বাভাস দিয়েছে। আজ শুক্রবার এবং আগামীকাল শনিবার তেমন বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, তবে রবিবার উত্তর 24 পরগনা, নদিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ সহ গাঙ্গেয় বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হতে পারে। নয়াদিল্লি, 18 জুন। আপনি দৌড়তে দৌড়তে মেট্রো স্টেশনে পৌঁছে দেখলেন শেষ মেট্রো ঠিক 10 সেকেন্ডে আগে বেরিয়ে গেছে। মেট্রো স্টেশনের ডিজিটাল ঘড়ি অনুযায়ী ঠিক সময়ে ট্রেন ছেড়ে গিয়েছে, কিন্তু আপনার মোবাইলের ঘড়ি বলছে শেষ মেট্রো ছাড়তে তখনও 5 সেকেন্ড বাকি। আপনাকে কলেজের ভর্তির ফি সন্ধ্যা 6টার মধ্যে জমা করতে হবে। আপনি নিজের মোবাইল থেকে 5:59 টাকা জমা করে দিলেন, কিন্তু কলেজের পোর্টাল জানালো ঠিক সময়ে টাকা জমা পড়েনি। কলেজের পোর্টাল অনুযায়ী টাকা জমা পড়েছে সন্ধ্যা 6:05 পরে। সবই চলছে ভারতীয় সময় বা ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম মেনে। গ্রিনিচ মিন টাইম বা জিএমটির থেকে এই ভারতীয় সময়ের ফারাক 5.5 ঘন্টার, কিন্তু সব মোবাইল কম্পিউটারের ঘড়িতে একই সময় দেখাচ্ছে না, কিন্তু সেকেন্ডের হলেও ফারাক থেকেই যাচ্ছে। কারণ মোবাইলের পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা বা কম্পিউটারের ইন্টারনেট পরিষেবা সংস্থা বিভিন্ন জায়গা থেকে সময় নিচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে মোবাইল বা কম্পিউটারে যে সময় দেখাচ্ছে তা বিভিন্ন দেশের জিপিএস ঠিক করে দিচ্ছে, ফলে কয়েক সেকেন্ডের হলেও ফারাক থাকছে। তাহলে কোনটা ঠিক সময়? এই সমস্যার সমাধানে এবার কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ম জারি করে ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক করেছে। খুব শীঘ্রই এই বিষয়ে বিধি নিয়ম জারি হবে। মোদী সরকারের মন্ত্র হলো এক দেশ এক সময়। 2025-এর লিগ্যাল মেট্রোলজি ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম বিধি নিয়ম মেনে সমস্ত বাণিজ্যিক, ডিজিটাল, আইনি
ও প্রশাসনিক কাজের জন্য একটাই সময় ব্যবহার করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের এক শীর্ষকর্তা বলেন, দুর্ঘটনা এড়িয়ে বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে এই নিখুঁত সময়ের হিসাব খুবই জরুরি। আহমেদাবাদের বিমান দুর্ঘটনার পরে তা আরো প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। জঙ্গিপুর শামশেরগঞ্জে ব্লক থেকে এবার নিটে 25 জন ছাত্রছাত্রী সুযোগ পেয়েছে। বৃহস্পতিবার শামশেরগঞ্জ থানার পুলিশের পক্ষ থেকে তাদের সকলকে সম্বর্ধনা দেওয়া হলো। তাদের হাতে একটি করে স্টেথোস্কোপ তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন ফারাক্কার এসডিপিও শেখ শামসুদ্দিন এবং আইসি সুব্রত ঘোষ। সাম্মানিক অস্কার পাচ্ছেন টম ক্রুজ। মঙ্গলবার 16তম গভর্নর্স অ্যাওয়ার্ডস ঘোষণা করে দি একাডেমি অব মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্স। টম ক্রুজের সঙ্গে এবার সম্মানিত হচ্ছেন ডেবি অ্যালেন, ওয়েন থমাস, ডলি পার্টন প্রমুখ। 16ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে এই অনুষ্ঠান। ছবির জগতে বিশেষ অবদানের জন্য এই সম্মান দেয় একাডেমি। খবর এখনকার মতো শেষ হলো। নমস্কার। ফাটাফাটি, দারুণ দারুণ তৃপ্তি, অপূর্ব, অসাধারণ। কয়েকটা থ্যাংক ইউ। খবর তো দারুণ, কয়েকটা খবর দারুণ, খুব সুন্দর। বাহ দারুণ। বাহ, খুব ভালো। খুব ভালো হচ্ছে। যাক, আজকে আমি নিজেকে বাহ বললাম, আমার টাইমটা ঠিক আছে। সবটাই ঠিক আছে বলো। চলুন বৈশাখী ম্যাডাম। বাকিটা আপনারা বলবেন। কি করবো, আমি তো যেতে পারি না, আমি অনলাইনেই পড়ি। আমি তো স্পটে থাকতে পারি না, এটাই আমার স্পট এখন, অনলাইনেই। হ্যাঁ, এখন কয়েকদিন ধরে টিপটি টি শার্ট পরছে, দেখছি আমি। তবে আমি তো যেতে পারছি না, ওই জন্য এটা প্রমাণ। ও যোগা প্র্যাকটিস করছে। ঠিক আছে, নমস্কার। আজ 20শে জুন 2025 খসড়া বার্তা থেকে কিছু বাছাই করা সংবাদ পরিবেশন করছি। আমি বৈশাখী ঘোষ। প্রথমে আসছি কিছু খবর নিয়ে। মহাকাশে প্রথম কৃত্রিম সূর্যগ্রহণ, বাক্সিংয়ের হেডমিস্ট্রেস, 20 টাকায় মঙ্গলসূত্র, বোবা সেজে ল্যাপটপ চুরি। এবার বিস্তারিত সংবাদে আসছি। মহাকাশে প্রথম কৃত্রিম সূর্যগ্রহণ। মহাকাশে কৃত্রিম সূর্যগ্রহণ সৃষ্টি করে এবং সেই গ্রহণের ছবি তুলে তাক লাগালো ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সি। সম্প্রতি সেসব ছবি প্যারিস এয়ার শোতে প্রকাশ করেছে ইএসএ। ছবিগুলিতে সূর্যের বাইরের বায়ুমণ্ডল বা করোনার অভূতপূর্ব ছটা ধরা পড়েছে। প্রোবা 3 মেশিনের মাধ্যমে এই অসাধ্য সাধন করেছে ইএসএ। এই মিশনের মুখ্য গবেষক আন্দ্রেই ঝুকভ জানিয়েছেন, প্রোবা 3 মেশিনের 2টি স্যাটেলাইট করোনাগ্রাফ এবং অকাল্টার নিখুঁতভাবে 150 মিটার দূরত্বে একত্রে অবস্থান করে এই কৃত্রিম সূর্যগ্রহণ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। অকাল্টারে থাকা 1.4 মিটার ব্যাসের একটি ডিস্ক সূর্যের উজ্জ্বল অংশকে আড়াল করার পর করোনাগ্রাফ সূর্যের করোনার ছবি তুলেছে। এই ছবিগুলি ভবিষ্যতে সূর্যের করোনার নিকটতম অংশের পর্যবেক্ষণ ও গবেষণায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। আন্দ্রেয়ের কথা, আমাদের কৃত্রিম গ্রহণের ছবিগুলি প্রাকৃতিক সূর্যগ্রহণের সমতুল। এই মিশন সৌর বায়ুমণ্ডল এবং করোনা মাস ইজেকশন নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গবেষণায় যুগান্তকারী দিক উন্মোচিত করবে। কারণ সূর্যের এই দুটি জিনিসই পৃথিবীতে চৌম্বকীয় ঝড় সৃষ্টি করে। উল্লেখ্য, 2024 সালের 5ই ডিসেম্বর ভারতের সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে পিএসএলভি রকেটে চেপে মহাকাশে পাড়ি দেয় প্রোবা 3। মাত্র 2 বছর আয়ুর এই মিশন প্রায় 1000 ঘন্টার করোনার ডেটা পৃথিবীতে পাঠাবে। পাক সিংয়ের হেডমিস্ট্রেস। বানেরঘাটা ন্যাশনাল পার্ক বেঙ্গালুরু থেকে আরো 22 কিলোমিটার দক্ষিণে। চিড়িয়াখানা, স্নেক পার্ক, বাটারফ্লাই পার্ক তো আর রয়েইছে। উবরি ফাউনা, লায়ন ও টাইগার সাফারি। আর তার জন্য দিনভর দেশি বিদেশি পর্যটকের ভিড় লেগেই থাকে। কিন্তু পর্যটকদের সামনে ছাড়ার আগে এক দফা বিশেষ প্রশিক্ষণ চলে এই বাঘ, সিংহ অথবা চিতাবাঘদের। ঠিক স্কুলের মতো শেখানো হয় সাফারি চলাকালীন কি করা যাবে আর কি করা যাবে না।
কিন্তু বন্য প্রাণকে নিয়মের মধ্যে বাঁধা কি এত সহজ? মোটেও না। সেই কঠিন কাজটাই নিত্যদিন করে চলেছেন সাবিত্রা মা। খাকি পোশাক, উপরে ন্যাশনাল পার্কের নাম লেখা নীল রঙের হাফ জ্যাকেট। পদ বলছে তিনি পশুদের কেয়ারটেকার, কিন্তু কর্তৃপক্ষ মনে করে তিনি একজন শিক্ষক, বন্য প্রাণীদের শিক্ষক। রোজ প্রত্যেকের খাওয়ার খাঁচার কাছে গিয়ে নিজস্ব ভঙ্গিতে তাদের নাম ধরে ডাকা, দেখভাল করা, খাঁচার ভিতর ঢুকে খাওয়ানো, খুনসুটি সবই চলে। তার এটি রুটিনে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে বানের ঘাটার হিংস্র পশুরাও। অবলীলায় বাঘ সিংহের মুখে হাত ঢুকিয়ে দেন তিনি। অবস্থা এমনই যে তিনি একদিন ছুটি নিতেও পারেন না, তাহলেই নাকি বিগড়ে যায় বুচ্চি চিন্নুরা। এইসব নামও তারই দেয়া। সাবিত্রী আম্মার কথায় সাফারিতে যেসব পশুকে ছাড়া হয় তাদের অধিকাংশকে অনাথ অবস্থায় এখানে এনেছিল বন দপ্তর। হয় তাদের মা বাবা মারা গিয়েছে, অথবা তারা পরিত্যক্ত। একেবারে বাচ্চাদের মতন বড় করতে হয়েছে তাদের। সেই স্নেহ আবেগের মূল্য ওরা বোঝে, তাই আমার কাছে একেবারে বাধ্য শিশুর মতো থাকে। এতদিন ওদের সঙ্গে সময় কাটিয়েছি, নখের আঁচড় পর্যন্ত লাগতে দেয়নি আমার গায়ে। এই পদে কাজ করতেন সাবিত্রী আম্মার স্বামী। 2002 সালে তার মৃত্যুর পর সেই চাকরি পান সাবিত্রী আম্মা। সেই থেকে পশুদের সঙ্গে সখ্য, যা অটুট 23 বছর পরেও। শুধু আক্ষেপ একটাই, প্রশিক্ষণ শেষে ওদের সাফারির জন্য ছেড়ে দিতে হয়, তখন একটু কষ্ট হয়। যদিও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পরের ব্যাচ চলে আসে, ঠিক স্কুলের মতোই। সাবিত্রী আম্মার সন্তানরাও যে ফুল মার্কস পেয়ে পরের ক্লাসে উত্তীর্ণ। 20 টাকায় মঙ্গলসূত্র। মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি সম্ভাজিনগরের একটি গয়নার দোকানে আসেন নবতিপর এক বৃদ্ধ। সেখানে গিয়ে মঙ্গলসূত্র কিনতে চান তিনি, কিন্তু কার জন্য? উত্তরে ওই বৃদ্ধ যা বললেন তা শুনে আবেগপ্লুত হয়ে পড়েন দোকানের মালিক। বহুমূল্য মঙ্গলসূত্র মাত্র 20 টাকা নিয়ে ওই বৃদ্ধের হাতে তুলে দেন তিনি। এই ঘটনার ভিডিও সম্প্রতি সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে আম্বোরা গ্রামের নিভৃতি সিন্ধে স্ত্রীকে নিয়ে তীর্থযাত্রায় বার হয়েছেন। পান্ধারপুরে গিয়ে স্ত্রীকে মঙ্গলসূত্র পরানোর শখ হয় তাঁর। এরপর দোকানে হাজির হন তিনি। বোবা সেজে ল্যাপটপ চুরি, বিষ্ণুপুরে পাগড়াও চেন্নাই গ্যাং। বোবা সেজে ছাত্রদের কাছে সাহায্য চাওয়ার নামে রেকি করা হয়েছিল। তার পরদিন ভোরেই বিষ্ণুপুরে সরকারি কেজি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের হোস্টেল থেকে পড়ুয়াদের 2টি ল্যাপটপ ও 8টি মোবাইল নিয়ে চম্পট দেয় চেন্নাই গ্যাং। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ ও টোটো চালকের বয়ানের ভিত্তিতে পুলিশ চুরির কিনারা করতে সক্ষম হলো। দুর্গাপুরে একটি ভাড়া বাড়ি থেকে চেন্নাই গ্যাংয়ের 3 সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের কাছ থেকে ওই মোবাইল ও ল্যাপটপ উদ্ধার করে ছাত্রদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। চুরির ঘটনার পর কলেজ কর্তৃপক্ষ হোস্টেলের নিরাপত্তা বাড়িয়ে দিয়েছেন। খবর পড়া আজকের মতন এখানেই শেষ করছি। নমস্কার। দারুণ দারুণ হয়েছে বৈশাখী। দারুণ 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 খবর, দারুণ Thank ভালো ভালো you. খবর। খবরগুলোও ভালো পড়েছো। খুব সুন্দর খবর পড়লে গো। দারুণ। বাহ, টাইমটাও ঠিক আছে। রিলে ম্যাডাম হ্যাঁ করুন। পড়ছি। নমস্কার। হসলা বার্তা সাপ্তাহিক নিউজ রিডিং প্র্যাকটিসে স্বাগত সকলকে। আজ শুক্রবার 20 জুন 2025, 5ই আষাঢ় 1432। বিশেষ কিছু খবর পরিবেশন করছি আমি রীনা দত্ত। অপারেশন ইরান, সাহিত্যিক প্রফুল্ল রায় প্রয়াত। 16 নিম্নচাপ, বন্যার আশঙ্কায় কাঁপছে দক্ষিণবঙ্গের 4 জেলা, বিপর্যস্ত জনজীবন। মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক, কাকার জন্য হরিবোল, শেষ যাত্রায় শামীমেরা। কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি বিদ্যালয়, শীর্ষস্থানে দিল্লি আইআইটি, তালিকায় নাম আইআইটি খড়গপুর, যাদবপুর, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সময়ে সূক্ষ্ম ফারাক বুঝবে ভারতের নিজস্ব নাবিক। এবার ওয়ান নেশন ওয়ান টাইম। আগামীকাল
21শে জুন আন্তর্জাতিক যোগা দিবস। সারা দেশ জুড়ে যোগ প্রাণায়ামের মাধ্যমে এই দিনটি পালিত হবে। আমরাও খসলা থেকে 11তম যোগা দিবসের মধ্যে এই নিয়ে চতুর্থবার যোগ দেব। আসছি কয়েকটি বিস্তারিত খবরে। টার্গেট একজন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লাহ আলী খামেনি। রাগঢাক না করে এবার সরাসরি ঘোষণা ইসরায়েলের। বৃহস্পতিবার ভোরেই দক্ষিণ ইসরায়েলের বীর সেবায় 1000 বেডের সোরকা মেডিকেল সেন্টারে আছড়ে পড়েছে ইরানি মিসাইল। জখম অন্তত 40 জন। হাসপাতালে হামলার পরই ইহুদি রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর হুঙ্কার, সহ্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছে, আর রেয়াত নয়। তেহরানকে এর মূল্য চোকাতে হবে। এক ধাপ এগিয়ে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কার্জ ইরানের সর্বোচ্চ নেতাকে মডার্ন হিটলার আখ্যা দিয়েছেন। বলেছেন, খামেনিকে খতম করাই এই যুদ্ধের অন্যতম লক্ষ্য। এমন একটা লোককে আর জীবিত ছেড়ে দেয়া যাবে না। এই পরিস্থিতিতে সব থেকে চাঞ্চল্যকর দাবি করেছে ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম বিবিসি। হোয়াইট হাউসের একটি সূত্র উদ্ধৃত করে তাদের খবর, ইরানে মার্কিন হামলার ব্লুপ্রিন্ট তৈরি। অপারেশন ইরান নিয়ে সায়ও দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে ঠিক কবে থেকে এই অপারেশন ইরান শুরু হবে সে বিষয়ে তিনি এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি। এ প্রসঙ্গে সরাসরি কিছু জানাতে চাননি ট্রাম্প। রহস্য জিইয়ে রেখে তার প্রতিক্রিয়া, আমেরিকা যুদ্ধে যেতেও পারে, নাও পারে। সবকিছু নিয়েই আমার প্ল্যান প্রস্তুত। সম্প্রতি আমি ওয়ার রুমে বৈঠকও করেছি। আমি কি করব তা কারও জানা নেই। ঠিক 1 সেকেন্ড আগে সবকিছু চূড়ান্ত করব। যদিও পাশে দাঁড়ানোর জন্য ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন নেতানিয়াহু। সাহিত্যিক প্রফুল্ল রায় প্রয়াত জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক প্রফুল্ল রায়। বয়স হয়েছিল 91 বছর। কিছুদিন ধরে বার্ধক্যজনিত অসুখে ভুগছিলেন তিনি। ভর্তি ছিলেন দক্ষিণ কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে। বৃহস্পতিবার দুপুরে সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার প্রয়াণে শোকস্তব্ধ বাংলা সাহিত্য জগৎ। শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার গল্প উপন্যাসগুলির মধ্যে বিখ্যাত কেয়া পাতা নৌকো, আকাশের নিচে মানুষ, একটা দেশ চাই গল্প, মাঝি, রামচরিত্র, ভাতের গন্ধ, রথযাত্রা প্রভৃতি। আসছি পরের খবরে। কাকার জন্য হরিবোল। গ্রামের একমাত্র হিন্দু পরিবার কর্তা মারা গিয়েছেন। শেষ যাত্রার জন্য বাঁশের মাচা বানানো থেকে শুরু করে কীর্তনের দলের বন্দোবস্ত করা, এমনকি মৃতের ছেলেদের সঙ্গে হরিবোল ধ্বনি দিয়ে দেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়ায় জুড়ে রইলেন ওরা। পড়শি শামীম শেখ, মেরাজ আলী, সাবির আলী। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে মালদহের বৈষ্ণবনগরের হজরত হাজিপাড়া গ্রামে শোকস্তব্ধ পরিবারের পাশে সপরিবার হাজির থাকলেন স্থানীয় মসজিদের ইমামও। গ্রামেরই জুম্মা মসজিদের ইমাম মোরসালিম শেখ বলেন, ওই পরিবারের কর্তা লক্ষ্মী রবিদাসকে কাকা বলে ডাকতাম। মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সকাল থেকে পরিবার সহ ওই বাড়িতেই ছিলাম। ধর্মের জায়গায় আমাদের কাছে মানবিকতাই বড়। বার্ধক্যজনিত অসুস্থায় বুধবার গভীর রাতে মারা যান ওই গ্রামের 4 দশকের বাসিন্দা লক্ষ্মী রবিদাস। জুতো সেলাই করে দিন চলত তার। তিনি 3 ছেলে 5 মেয়ে, সবাই বিবাহিত। ছেলেরা একই বাড়িতে থাকেন। লক্ষ্মীবাবু গ্রামের 300 পরিবারের মধ্যে একমাত্র হিন্দু পরিবারের কর্তা। তার বড় ছেলে ধনঞ্জয় বলেন, বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে এদিন সকাল থেকে পড়শিরা এগিয়ে আসেন। ইমাম নিজে ছিলেন। ছোট থেকে সবাই একসঙ্গে বড় হয়েছি। হিন্দু মুসলমান ভেদ আমাদের মধ্যে কোনো কালে ছিল না। পড়শিরা কেউ দিনমজুর, কেউ নৌকো চালান, কেউ মৎস্যজীবী। তাদের মধ্যে বৃদ্ধের দেহ নিয়ে শেষ যাত্রায় যাওয়ার বন্দোবস্ত ব্যস্ত শামীম শেখ বলেন, লক্ষ্মী কাকার মেয়েদের বিয়েতে গ্রামের সবাই চাঁদা দিয়েছিলেন। ওদের বিয়ের অনুষ্ঠানেও সক্রিয়ভাবে হাজির ছিলাম আমরা। কার কোন ধর্ম কখনো মাথায় আসেনি। বেলা 10টা নাগাদ দেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে মেয়ে পুত্রবধূদের পাশাপাশি কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারটির ঘনিষ্ঠ সংখ্যালঘু মহিলারাও। ওঠে হরিবোল ধ্বনি। শামীম শেখ, সাবির আলী, রুহুল নামিনরা বলেন, কাকার জন্য হরিবোল বলায় সমস্যা নেই। গ্রামে 60 বাসিন্দা। মেরাজ আলীর দাবি, এই গ্রামে আমরা এক ছিলাম, এক আছি, এক থাকবো। সাই দেন ইমাম মোরসালিম শেখ, বলেন, মানুষ হয়ে জন্মালে মানুষের জন্য বাঁচতেই হবে। খবর এই পর্যন্তই। নমস্কার। খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। অনেক বাহ, দারুণ দারুণ খবর, দারুণ দারুণ খবর, অপূর্ব। বাহ, আজকে একদম সুন্দর হয়েছে। টাইম একদম। কত রকম খবর শুনতে পাচ্ছি আমরা, না?
এই খবরের প্র্যাকটিসে। এটা খুব ভালো। সত্যি না তাই, পড়া মানে না পড়া থাকলেও সব খবর জেনে যাচ্ছি আমরা। নিউজ পেপারে অনেক ছোট ছোট খবর পড়তে ইচ্ছে করে না, কিন্তু এখানে শুনলে সেটা আবার খুব মনে লেগে যায়। হ্যাঁ, একদম। আমি তো একদম হা করে শুনি, খবর শুনতে এত ভালো লাগে। চল তুই পড় এবারে। আমি আজকে পড়ছি না, আমি শুধু শ্রোতা আজকে। ও তাই? তাহলে পম্পা ম্যাডাম আপনি পড়ুন। Today is 20th June 2025, Friday. I am Pompa Kuchlan, a member of Hosla, a senior citizen care startup organization, now reading news from Hosla Varta. Amid the ongoing conflict between Iran and Israel, a flight carrying the first batch of 100 Indian nationals, including 90 students from the Union Territory of Jammu and Kashmir, evacuated from Iran, arrived in Delhi under Operation Sindhu on Thursday. The government is also moving to evacuate Indian nationals who wish to leave Israel. India on Wednesday launched Operation Sindhu, aimed at ensuring the safety and evacuation of Indian nationals from Iran. The first batch of 110 Indian citizens arrived in New Delhi in the early hours of Thursday. Bengaluru, 19th June. Chinnaswamy Stampede. A complaint has been launched at the Kavan Park police station regarding the 4 June stampede incident near the Chinnaswamy Stadium here, which claimed 11 lives, in which Deputy Chief Minister D.K. Sivakumar has been named as the prime accused responsible for the incident. The incident happened during the Royal Challengers Bengaluru's first ever IPL trophy victory celebration. The complaint was filed by a social activist T.J. Abraham. He has named Chief Minister Sitaramaiah as the 13th accused and Home Minister Parameshwara as the 14th accused. Speaking to the media in Bengaluru on Thursday, Abraham stated, "My complaint concerns the 11 people who were killed in the stampede. They did not die in June 4 by accident. They are killed in a motivated, orchestrated stampede. The prime accused in the case is Deputy Chief Minister D.K. Sivakumar." Decision regarding location of decoding black box of crashed Air India plane, New Delhi, 19th June. The center on Thursday made it clear that the decision regarding the location of decoding the black box of the crashed Air India flight 171 will be taken by the Aircraft Accident Investigation Bureau after due assessment of all technical, safety, and security considerations. The Ministry of Civil Aviation said the AAIB has commenced a formal inquiry into the Air India flight crash near Ahmedabad, adding that a multidisciplinary team from AAIB has commenced investigation from 12th June. Key recovery work, including site documentation and evidence collection, has been completed and further analysis is now underway, the ministry further said. Shubhanshu Shukla's space mission postponed again. No new date in sight. Axiom Mission 4, this is the 6th delay in liftoff because of operational and safety concerns being addressed at the International Space Station. I am concluding here today
with best wishes to you all. Namaskar. দারুণ, কথা হবে না? বিপদ টাইম হয়ে গেছে। তৈরি করেছি এখন আর কি। দারুণ হয়েছে, দারুণ, খুব ভালো হয়েছে। এরপরে আছেন অপর্ণা ম্যাডাম, আপনি খবর পড়বেন? না, আজকে তো আমি তৈরি হয়ে নেই। আচ্ছা, এই হসলা বাত্রা আমি অন্য কোনো পেপারের খবর পড়তে পারি না, শুধু এই খবরই পড়তে হবে, তাই তো? না না না, হসলা বার্তার নিজস্ব কোনো পেপার নেই, আপনি যে কোনো পেপার থেকে কালেক্ট করে পড়তে পারেন। আমি এটা বুঝতে পারিনি, হ্যাঁ আমি নতুন মেম্বার, যে কোনো পেপার থেকে। ঠিক আছে, তৈরি হবো এর পরের দিন। হ্যাঁ, পলিটিক্যাল নিজস্ব কোনো ওপিনিয়ন না দিয়ে বলতে হবে, কোনো রাজনৈতিক খবর। ঠিক আছে, তাহলে আর কে আছে? আজকে তো রাত্রিরে আছে স্যারের। আমার তো রাত্রে আছে, কত খবর কই, সবাই খবর বলে দিল তো। আপনার কাছে অনেক নতুন নতুন স্টক আছে বাবা। স্টক আর কোথায় পাবো, যা পেপারে দেবে তাই তো, ওর থেকে খুঁজে খুঁজে করা আর কি। ঠিক আছে, তাহলে আমি হজলা রেডিওটাই শুনবেন, তাহলে তো কমসে কম শুনবেন। সব বলে দিলে তো সেটাও কেউ শুনবে না। সব বলে দিলে আবার কেউ শুনবে না। না না, আমরা শুনি। আমরা কে বলেছে সবাই শুনে, আমি শুনি। সবাই শুনে, ঠিক কথাই। অপর্ণাদি, ওয়েলকাম আপনাকে।